संत खालसा विखे इंटरनेशनल पंथ दल की मीटिंग के विच विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा और साडी समुची इंटरनेशनल पंथ दल की समुची लीडरशिप वर्कर साहबान डेमोक्रेसी का चौथा पावा मेरे पत्रकार वीर बनाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज की मीटिंग का जो एजेंडा पार्टी दे विच कुछ नवीं नियुक्तियां हुई, नवे मैंबर ने अपनी मैंबरशिप ली है और कुछ जिला प्रधान जिहड़े अपने कामां देखते हुए पार्टी प्रति जथेबंदी संबंधी पूरा टाइम नहीं सी दे सकते। कि कुछ जिला प्रधान साहबाना वालों अपनी मजबूरियां दस के उन्होंने कुछ अदला बदलियां कीतियां। कोई जिला प्रधान धार्मिक विंग दे विच सी, कुछ पोलीटिकल और साडा किसान बचाओ मोर्चा किसान विंग दे विच काम कर रहे सी। उन्हां संबंधी बाद दे विच विचारां कीतियां जाणगीआं, नाम अनाउंस किए जाणगे। सो मैं बेनती करदा साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी आप जी दे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा। गुरुद्वारा संत खालसा पिंड रूडे विखे इंटरनेशनल सरगर्मियां चलदियां उहदे विच भी भरपूर हिस्सा लेंदे रहना जिवें पहला लेंदे रहे हैं। सब तो पहला जो अज तो बाद एक पंथक दिहाड़ा आ रहा है, 20वीं सदी के महान योधे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले का जन्म दिहाड़ा जो 2 जून को इस स्थान पर कई सालों तो मनाया जाता है। पर ऐतकी आपां चाहुंदे हां वड्डी पੱਧਰ ते जिहड़ा जन्म दिहाड़ा जून मेले के रूप में मनाया जाए। बोले सो निहाल जिला प्रधानों अहुदेदारों बेनती करूँगा कि आपो अपनी समर्था अनुसार आप बहुत संगत लैके आना है। भावें इन्होंने दिनों के 1984 के घरों घारे के शहीदों का दिहाड़ा मनाया जाता है, अकाल तख्त साहब से मनाया जाता है, गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता चौक विखे भी मनाया जाता है। उहदे विच भी तुसीं हर साल की तरह शमूलियत करनी है। पर जिहड़ा इस स्थान पर एडा वड्डा स्थान महापुरखों का बनिया तो महापुरखों का जन्म दिहाड़ा भी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि पिछले समय अंदर कुछ जथेबंदियां ने 12 फरवरी को शुरू कर लिया सी। शायद उन्होंने असल तरीक का पता नहीं सी, या मौसम का कुछ लिहाज हो सकता है। पर हुण महापुरखों की जीवनी में उन्होंने स्कूल सर्टिफिकेट छापिया गया जिहदे विच 2 जून 1947 को उन्होंने जन्मदिन अंकित किया गया। इस वास्ते आप सही रूप में सही दिन मनाने वास्ते ही उपराला किया है। श्री अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे, ढाडी जत्थे, रागी जत्थे
ਪੰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕੀਏ ਉਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪੰਡਾਲ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਜਕਾਰੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਾਬਾ ਸਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਲਾ ਔਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੋਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਰ। ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਈ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈਪੂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗਿਆਣਾ ਕਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਲਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬੈਰੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਲੰਗਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਜੀਵਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ।
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਔਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ, ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ। ਬਲਾਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਬਲਾਕ ਬਲਟੋਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਬੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ। ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਰਕਲ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਭਾਈ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ। ਸਰਕਲ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਨਸੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਐਰਕੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਏ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਡੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਲਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ
ਜੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਓ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ CM ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਫਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਵੇ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੱਦੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦਵ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੇੜੇ UP ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌੜਾ ਉੱਦਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ
ਆ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਲਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਓ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖਲੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕਦੀਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੂਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਦਾ, ਬਲਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਅਤੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 60% ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ 2 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।